할렐루야 할렐루야 할렐루야. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko vjeruje u mene, djela koja ja činim i on će činiti. I veća će od ovih činiti, jer ja odlazim Otcu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Riječ Gospodnja. Franjevačka obitelj 프란치스코 수도회에는 오늘 jednoga sveca, 시에나의 svetoga 성 베르나르디노를 기억합니다. 위대한 설교가였습니다. propovjednika. 1380년에 Rodio se 시에나 근처에서 1380. 태어나셨습니다. godine 마사마리팀에서 Siene, 태어나셨습니다. Masi Maritimi. 4살 때 고아가 Ostao 되었습니다. je siroče kad mu je bilo 4 godine. I uzele su ga 삼촌 odgajati 부부가 그를 njegove tete, 키웠습니다. sestre od 즉, njegova oca. 아버지의 여동생들이 Kad je sveti 키웠습니다. Bernardin studirao 베르나르디노 u Sijeni, 성인께서 사셨을 pojavila 때 se kuga, 흑사병에 돌았습니다. zaraza. 전염병이었습니다. koju je evo i 현대 우리가 겪고 ovaj naš 있는 naraštaj 그런 živi, 전염병 jednu vrstu zaraze, straha. 과 비슷했습니다. On je 이 pomagao 베르나르디노 zaraženima 성인도 i 어릴 때 sam se 이런 zarazio. 페스트에 흑사병에 걸렸지만 Ali 하느님의 je po Božjoj 도움으로 milosti 치유되었습니다. ozdravio 이런 고통을 i 겪은 ta patnja 베르나르디노 koju je 성인께 proživio 있어서 bila mu je prigoda da razmišlja 자신의 dublje 삶 안에서 o 훨씬 더 svome 이런 životu. 모든 것들을 Da ne 묵상하기 ostane 시작했고 na površnosti, 건성으로 kričaku 살지 않기 života. 위해서 더욱 Njegov otac 노력했습니다. je bio 그의 posjednik 아버지는 rudnika i naslijedio je veliko 석탄을 imanje 캐는 광산이 있었는데 koje je razdijelio 가난한 사람들에게 이 모든 것을 다 siromasima i 나누어주고 pošao u 프란치스코에 Franjevački red. 들어갑니다. 프란치스코에 U Franjevačkom 들어가서 redu živio je 숨겨진 dugo, 삶을 살았습니다. skrovito u jednome 오랫동안 samostanu 산 na 속에서 brdu. 은수자처럼 살았습니다. Ali darove koje mu 하지만 je Bog 하나님께서 podario, 그에게 주신 ti 그 darovi nisu mogli 선물들을 ostati 숨길 수는 dugo skriveni. 없었습니다. Jednom prigodom zamijenio 그리고 je 어느 jednoga 선교 svećenika, 사제가 propovednika, 있었는데 misionara, 병이 koji se 들었습니다. 그때 베르나르디노 성인께서는 설교가로서의 은사를 드러냅니다. 이러한 카리스마는 유명해졌습니다. 이탈리아 전역으로 이 소문이 퍼져나갑니다. 그분의 설교는 po Božjoj milosti pomirivao je 화해를 zavađene, 주제로 하고 있습니다. 서로 싸운 사람들이 화해할 수 있도록 했습니다. 특별히 na prevarante, lihvare, 부정부패 속에서 살면서 부정부패를 저지르면서 가난한 이들을 착취하면서 부유한 사람이 되었던 이들의 화해를 이끌어냈습니다. 이런 일들은 이 세상이 끝날까지 지속될 것이지만 성 베르나르디노 성인께서는 ni sveti Bernardin 있는 힘을 다해서 노력했습니다. 많은 인간적인 질투와 시기에 시달렸습니다. 이유는 그분께서 받으신 은사가 너무나 유명했기 때문에 시기와 질투에 시달렸습니다. 다른 사람들의 시기 속에 살았습니다. 끊임없는 질투를 받았습니다. 그래서 이단이라는 모함까지 당했고 3번에 걸쳐서 종교 재판을 받았습니다. 하지만 늘 그 종교 재판으로부터 무죄라는 판결을 받곤 했습니다. 성 베르나르디노 성인은 매우 유명했고 특별히 대단한 신심을 지니셨는데 지극히 거룩하신 예수님의 이름에 대한 신심이었습니다. 이 이름의 심볼은
Sveti Bernardino 이 resi je mnoge 이름, crkve, 예수님의 이름은 많은 공공기관이나 성당에 이 이름을 On bi znao na 매겼습니다. daščicu urezati 성인은 예수님의 세 Isusov 가지의 monogram, tri slova. 단어를 기록한 često 최초의 분이 vidimo 있습니다. 이것은 u 우리가 crkvama 전례의 ili na 제의나 Misnom ruhu, 혹은 na zidovima. 성당에 Ta 기어져 tri slova 있습니다. su IHS. IS Neki kažu to znači 예수 Isus 그리스도는 Krist 구원자이시다. spasitelj. 혹은 라틴어에서 나왔다라고 하는 Drugi 사람들이 prevode to 있습니다. sa latinskog 예수 그리스도는 Jezus 세상의 hominum 구원자이시다. salvator, Isus spasitelj IHS입니다. ljudi. 가장 먼저 이 Bernardin 세 je 단어를 daščicu znao 쓰신 분이 pričvrstiti na 알파벳을 štapić 쓰신 분이 i 있습니다. podizao bi je u zrak za vrijeme 베르나르디노 svojih 성인께서는 propovjedi, govora. 십자가에 IHS라고 써서 설교하면서 높이 드시면 환자들이 치유되었습니다. 많은 사람들이 회개했고 많은 이적들이 일어났습니다. 또한 On bi 베르나르디노 znao i 성인은 신자들에게 vjernicima, slušateljima savjetovati 이런 da isto to upišu na IHS라는 karton i objese na vidno 알파벳을 mjesto 종이에 u 크게 svojim 써서 domovima. 집에 붙여놓으라고 했습니다. Sam je 베르나르디노 iskusio 성인은 snagu toga imena. To smo 예수님의 čuli u prvom 이름의 čitanju. 강렬한 힘 속에 Apostol 살았습니다. Petar. 이것은 오늘 또 일독서에서도 그대로 증명해주고 Taj 있습니다. apostol Petar 예수님께서 znamo kad su 잡히셨을 Isusa 때 빌라도의 svezali, 총독 uhitili u dvoru 관저에 Pilatovu. 계십니다. Taj 그때 Petar koji se bojao sluškinje 베드로는 한 obične, 여종의 말에 sada 두려워합니다. pred židovskim 그 여종이 glavarima, 베드로를 pred 알아보았습니다. velikim 그 의회 앞에서 그 neustrašivo 여종은 svjedoči. Nema uistinu. 이분을 보았다라고 이 사람을 보았다라고 했습니다. 그러나 베드로는 의회에서 이 세상 하늘과 땅 아래서 이 이름만큼 위대한 이름은 없다라고 했습니다. Tamo u dvoru 빌라도 총독 관저에서 베드로는 대단히 두려워했지만 의회에서 용감하게 증언합니다. 의회에 선 베드로는 용감무쌍했고 강렬한 힘을 지니고 있었습니다. Isti Petar 베드로의 izvana sve isto, 겉모습은 똑같았지만 내면은 강렬해졌습니다. 어떤 것도 두려워하지 않았습니다. 생명을 내놓을 준비가 되어 있었고 죽음을 두려워하지 않았고 이 세상의 구원자신 예수 그리스도를 위해서 모든 것을 할 준비가 되어 있었습니다. 베드로도 이렇게 예수 그리스도의 이름의 강렬한 그 힘을 경험했습니다. braćo i sestre, 이름이라고 하는 것은 ime nije 그저 prazan 어떤 pojam. 모토로 끝나지 않고 이름은 어떤 한 사람의 모든 현실과 그 사람이 지니고 있는 모든 풍요함을 드러내는 것이 Svo 이름입니다. bogatstvo jedne osobe. 이름이 없는 것은 존재하지 않는 것과 같습니다. 이름이라는 뜻은 생명이고 존재함을 의미합니다. 이렇게 예수님의 이름도 마찬가지입니다. Tako 불행하지만 isto ime Isusovo. Nažalost, braćo i sestre, 우리 그리스도인 가정, 집안에 혹은 i 우리들의 u našim 직장에 kućama, kršćanskim 모든 obiteljima, 장소에 na poslu, 불행하게도 u školi, 예수 그리스도의 이름을 모독하고 čuje se psovka Božjega 비하시키는 imena. 많은 일들이 일어나고 있습니다. 아주 심각한 방법으로 예수님의 이름을 통해서 욕설을 하고 있습니다. 예수님의 이름과 성모님의 이름을 이런 식으로 욕되게 하는 것은 성령이 아닙니다. 성령이야말로 이 세상 Kneza 이 ovoga 창조 때부터 svijeta, 계셨습니다. za kojega Isus rekao da 예수님께서는 je pobijeđen i da on ne može ništa. 이런 나쁜 영을 향해서 마음을 열었습니다. 하느님의 영이 아닌 나쁜 영을 향해 가고 있습니다. Taj 이런 duh 나쁜 psovke 악령은 koji je zarobio mnoga 많은 srca, 사람들을 묶어 놓았습니다. mnoge jezike. 유감스럽지만 이런 예수님과 성모님의 Ta 이름을 psovka se čuje 이용해서 iz 하는 dječjih 모든 usta, 욕들은 어린아이들의 kao iz 입에까지 usta 올라 odraslih 있습니다. ljudi. To se ono 어린아이들, kaže, psuje i malo i veliko. 어린아이들에서부터 어른들의 입에까지 예수님의 이름, Ta psovka 예수님의 이름을 이용한 욕설들을 하고 있습니다. 이것은 이 세대의 영적인 병이라고 할 수 있습니다. 전염성이 강합니다. 욕설을 하고 i ružno 예수님, izgovaranje 하느님의 Božjega 이름으로 imena 아주 je prokletstvo. 심각한 비난과 욕설로 만드는 것이야말로 이 세대를 망치게 하는 것입니다. I bezbroj ima 많은 primjera 예들이 있습니다. koji potvrđuju da psovka čini djecu u obiteljima najprije 이렇게 duhovno, 하느님의 이름으로 onda i 욕설을 함부로 psihički, pa i 내뱉는 tjelesno 가정의 bolesni. 어린아이들은 영적으로 병들어 있고 또 그 결과 육체적으로 병듭니다. 이것은 영혼의 죽음입니다. 영혼을 잃습니다.
중요한 것은 자신의 마음을 정결하게 하고 자신의 입과 혀를 정화해야 합니다. 그래서 하나님께서 우리들에게 오셔서 우리들을 영적으로 정화시키고 건강과 지혜와 슬기와 용기로 우리들의 가정 안에 들어오실 수 있도록 해야 합니다. 우리들의 마음과 우리들의 인간관계 속에서 하나님의 영이 차지할 수 있도록 해야 합니다. 하나님의 이름으로 습관적으로 욕설을 내뱉는 사람들은 이런 악습으로부터 나오기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 빨리 정화해야 합니다. 이런 욕설을 하는 악습이 계속 반복될 때 어떤 지혜로운 사람이 이런 말을 했습니다. 여러분의 생각을 조심하십시오. 자칫 잘못하면 그것이 말이 되어 나올 수 있습니다. 여러분들의 말을 조심하십시오. 그 말이 행동으로 드러날 수 있습니다. 여러분들의 악습을 조심하십시오. 습관을 조심하십시오. 이것은 악습이 되고 그 악습은 여러분들의 운명이 될 수 있습니다. 라고 했습니다. 형제자매 여러분, 많은 사람들이 고해 성사를 받고 있습니다. se ispovijedaju, optužit će sebe ili u razgovoru običnom će reći javlja mi se u mislima psovka. 많은 사람들이 이런 고백을 합니다. 고해성사가 아니고요. 고백을 합니다. 제 많은 생각들이 욕설이 되어 나옵니다. 라고 했습니다. 우리가 듣고 있는 것, 우리가 읽고 보고 듣는 모든 것들, 이런 모든 것들이 우리들의 영적인 음식이 된다는 것에 조심해야 합니다. 우리가 들은 이런 욕설들, 타인으로부터 들은 그런 욕설들이 우리들의 마음에서 올려나오고 우리들의 생각이 축적이 됩니다. 많은 사람들은 그래서 자신들이 진짜 욕설을 내뱉었는지 생각만 했는지도 구분을 못합니다. 우리들의 생각에 이런 욕설들이 남아있다면 아직 나오지 않은 죄입니다. 생각으로 욕설을 했다는 것도 죄입니다. 생각은 우리가 잘 지켜야 합니다. 이런 생각들을 제대로 지키지 못할 때 그것은 우리들의 마음에 축적됩니다. 그래서 우리는 조심해야 합니다. 말과 생각과 우리들의 습관을 잘 지키고 그런 모든 것들의 경비를 세워야 합니다. 모든 나쁜 것들, 병든 이런 것들은 우리가 듣고 보는 것으로부터 올 수 있습니다. 이렇게 병들지 않기 위해서, 이런 것에 묶이지 않기 위해서 조심해야 합니다. 많은 욕설을 하는 사람들은 그들은 무의식적으로 이렇게 욕설을 내뱉는다고 합니다. 이런 욕설의 영, 욕지거리의 용은 우리들의 의지보다 우리들의 생각보다 훨씬 더 강하기 때문에 무의식적으로 나옵니다. 이러한 나쁜 영을 없앨 수 있는 방법은 성령을 통해서입니다. 하나님의 영을 통해서 제거할 수 있습니다. 사람은 성령을 받을 수 있을 때는 그것을 찾을 때입니다. 성령을 구할 때이고 기도할 때입니다. 이것은 복되신 동정 마리아 예수님의 어머니를 통해서도 볼 수 있습니다. 예수님의 약속을 기다립니다. 성령께서 높은 곳으로부터 오실 것이다. 그 강렬한 힘이 오실 것이다 라는 약속을 기다렸고 그 성령께서 오셨을 때 그들은 강해졌습니다. 하지만 그 전에 그들은 두려움 속에 갇혀 있었습니다. 폐쇄되어 있었습니다. 그러나 성령께서 내려오셨을 때 그 두려움은 사라졌습니다. 자기 자신이나 자신의 삶에 대한 두려움이 사라졌고 용감하게 이 세상을 대적하고 세상 앞에 나가서 예수님을 증언할 수 있게 되었습니다. 너희들은 나의 증인들이 될 것이다 라고 하셨습니다. 예수님은 그렇게 성령을 약속해 주셨습니다. 진리의 영입니다. 성령입니다. 그 성령께서 하나님의 활동을 증언해 주실 것입니다. 성령은 위로자 성령이라고 했습니다. 보호자 성령입니다. 어떤 신학자들은 이렇게 말합니다. 파라클리토스라고 하는 그리스어는 보호자라고 번역할 수도 있고 위로자라고 번역할 수도 있고 증인이라고 번역할 수도 있다 했습니다. 증인, 그것을 본 사람입니다. 그것을 체험하고 경험한 사람을 의미합니다. 무엇인가를 해야 하는 사람이 아니라 자유롭게 하는 영입니다. 우리들의 신앙의 가장 위대한 주제는 말이나 격려가 아닙니다.
심지어 설교도 안 합니다. Nisu to ni propovjedi. 설교는 우리들에게 힘을 줄 수 있습니다. 기쁨을 줄 수 있지만 이러한 기쁨, 순간적인 기쁨은 금방 사라집니다. 우리 신앙의 가장 중요한 주제는 신실한 삶입니다. 증언을 바탕으로 한 우리들의 삶의 모범입니다. 증거입니다. 여러분, 어머니로서, 아버지로서, 자식들로서 신앙을 증거하고 증언하고 그것은 바로 미사에 참여하고 구의 성사를 받는 것입니다. 말로 설교로 하는 것이 아닙니다. 사람들에게 우리들의 삶으로 증언하는 것입니다. 거룩한 미사와 구의 성사가 여러분들의 삶 안에 반영되어 나오는 것을 의미합니다. 말로는 절대로 사람들에게 신앙에 대한 확신을 줄 수 없습니다. 말로는 불가능합니다. 우리는 말로 사람들을 격려할 수는 있습니다. 그러나 그들을 설득시킬 수는 없습니다. 그래서 예수님께서는 너희들을 혼자 두지 않겠다라고 하셨습니다. 힘을 남겨주겠다. 위로자 성령, 보호자 성령을 보내겠다라고 하셨습니다. 위로자, 바로 성령이십니다. 너희를 혼자 두지 않겠다. 내가 육체적으로 너희와 함께 있지는 않지만 너희는 나와 접촉할 수 있다 였습니다. 성령을 통해서였습니다. 성령께서 너희와 함께 이 세상 끝날 때까지 남아 계실 것이다 라고 하셨습니다. 오늘 복음에서 예수님께서는 이론적인 사랑을 말씀하시지 않았습니다. 미사여구를 구사하면서 사랑을 말씀하지 않으셨습니다. 누구든지 나를 사랑하는 사람은 내 계명을 지키고 마음에 간직할 것이다. 예수님을 사랑하는 것은 예수님의 계명을 지키지도 않으면서 예수님을 사랑하는 것은 불가능합니다. 나를 사랑하는 사람은 내 아버지도 사랑하고 사랑받을 것이다 라고 했습니다. 우리 인간 본성은 상처를 받았고 그래서 약합니다. 죄로 인해서 예수 그리스도의 계명을 지키는 것이 쉽지 않습니다. 더 나아가 언행의 일치가 쉽지 않습니다. 그래서 도움이 필요합니다. 위로부터 오는 도움입니다. 위로자 성령, 파라클리토, 보호자 성령의 도움이 필요합니다. 복되신 동정 마리아는 늘 생생히 이곳에 살아계십니다. 40년 동안 매일 발현하고 계십니다. 성모님이 계시는 곳에 성령도 함께 하십니다. 성모님께서 스스로 그것을 경험하셨습니다. 곧 하느님의 성령의 힘을 경험하신 분이 바로 성모님이십니다. 성령의 힘으로 인해서 예수 그리스도를 잉태하셨습니다. 성모님이야말로 성령의 정배이십니다. 제자들과 함께 성령이 오시기를 기도하셨습니다. 간구하게 기도하셨습니다. 성령의 감도를 입으셨습니다. 형제자매 여러분, 이곳에서 성모님께서 우리들을 가르치시고 교육하신 것은 사랑하는 얘들아, 너희들에게는 말로만 하는 것이 필요한 것이 아니다. 너희들은 너희 삶 자체로서 이것을 증언하고 살고 드러내야 한다라고 하셨습니다. 하느님과 성모님은 우리들에게 기적을 행하는 것을 기다리지 않습니다. 불가능을 기적으로 만드는 것을 기다리는 것이 아니라 우리들이 일상 속에서 하는 모든 것을 신앙으로 드러내길 바라십니다. 삶의 십자가들, 그것은 이 십자가들은 우리가 어떻게 사느냐에 따라서 달라집니다. 삶 자체가 십자가입니다. 우리들의 십자가를 예수 그리스도의 십자가와 일치시킬 때 그 의미는 달라집니다. 예수님께서 이 지상에서 천국을 약속해 주지 않으셨습니다. 우리들의 모든 문제를, 모든 어려움을 다 해결해 주겠다 약속하지 않으셨고, 내가 너희와 함께 매일 함께 있겠다, 너희를 혼자 두지 않겠다라고 약속하셨습니다. 우리들의 성모님은 우리들의 스승으로서 이러한 지상의 삶을
삶을 당신이 직접 체험하셨습니다. 하나님께서 우리들에게 약속하신 유일한 것은 내가 너와 함께 있겠다였습니다. 주님과 만나고 난 뒤 고통과 고난과 아픔과 십자가들 이런 모든 것이 성숙할 수 있는 도구가 되었습니다. 성모님께서도 이러한 모든 것 속에서 신앙의 여정 속에서 성숙하셨습니다. 하나님께서는 놀라운 방법으로 성모님의 삶의 모자이크를 만드셨습니다. 가장 어려운 순간 네, 성모님은 신앙의 어머니가 되셨습니다. 희망의 어머니가 되셨습니다. 십자가의 어머니가 되셨습니다. 그래서 우리들이 모든 어려움을 겪을지라도 우리들을 혼자 두지 않으시는 성모님이십니다. 그래서 우리는 주님께 기도합니다. 우리들의 마음을 열어주십사 기도합니다. 우리들의 삶 안에 들어오십사 청합니다. 사도들의 삶에 들어오셨던 것처럼 그들의 마음이 폐쇄되었어도 그 마음 안에 들어가신 것처럼 말입니다. 그들은 자신들의 마음을 주님께 어떻게 열어야 할지 몰랐지만 부활하신 예수님은 그들을 만나러 가셨습니다. 평화가 너희와 함께라고 하시면서 말입니다. 주님께서는 여러분들에게 성령의 바람을 불어넣으실 수 있습니다. 그래서 그분의 성령을 통해 우리들의 삶 안에서 우리들의 날마다 생활 속에서 살아갈 수 있게 하셨습니다. 아멘.